بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے شبلی فراز اور عمر ایوب کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے سینیٹر شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت 9 ارکان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹر شبلی فراز اور اپوزیشن رہنما عمر ایوب کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ان ناموں میں شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا نام بھی شامل ہے۔ 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نااہل ہونے والوں میں رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا کے نام بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دیا ہے اور نااہل ہونے والوں میں رائے حسن نواز اور زرتاج گل کا نام بھی شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل کر دیا ہے۔ شبلی فراز اور عمر ایوب کے نام اس میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل، حسن نواز کا نام بھی شامل ہے۔ نااہل ہونے والوں میں رائے حسن نواز اور زرتاج گل کا نام بھی شامل ہے، اور سینیٹر شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کے نام شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور ان ناموں میں عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کا نام بھی شامل ہے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زرتاج گل کا نام بھی شامل ہے، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام بھی شامل ہے۔ نااہل ہونے والے رہنماؤں میں حیدر علی اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام شامل ہے اور زرتاج گل کا نام بھی شامل ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ عمر ایوب بھی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور نااہل ہونے والے رہنماؤں میں شبلی فراز اور عمر ایوب کے نام شامل ہیں۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا پر بھی نااہلی کی تلوار چل چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹ اور اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر اسمبلی سے عمر ایوب کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ مزید آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی اور زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل کے نام اس میں شامل ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔ 9 مئی کیسز کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ منظر عام پر آ گیا ہے، اور سینیٹ اور ارکان اسمبلی کے 9 ارکان ہیں جن کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، جبکہ اس میں شبلی فراز اور عمر ایوب کا نام شامل ہے، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا کے نام بھی شامل ہیں، اور رائے حسن نواز کا نام بھی شامل ہے۔ 9 مئی کیسز کے فیصلے کے بعد یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز ہیں جن کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے، اور اس میں اپوزیشن لیڈر اور سینیٹر شبلی فراز اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا نام شامل ہے۔ زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے، اور ان 9 ناموں میں
राय हसन नवाज का नाम भी शामिल है, साहिबजादा हामिद रजा का नाम भी शामिल है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा मुर्तज़ा राय हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा राय, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन से 9 नाम हैं जिनको नाअहल करार दिया जा चुका है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया था, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को सजा सुनाई थी। तो उनमें उमर अयूब और शिबली फराज और सरताज गुल वजीर भी शामिल थी। अभी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया गया है और उसमें सेनेटर शिबली फराज भी हैं, उमर अयूब भी हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। इसके अलावा सरताज गुल वजीर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, और शाही राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, इनको नाअहल करार दिया गया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन तमाम अरकान की जो सीटें हैं वो खाली करार दे दी गई हैं और बाकायदा तौर पर इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन अरकान को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया है, यानी वो आर्टिकल जिसके मुताबिक अगर कोई अदालत किसी रुकने असम्बली को या सेनेटर को सजा सुना देती है तो उसके बाद उस रुकन को नाअहल किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी आर्टिकल का हवाला भी दिया, आर्टिकल 63(1)H, और उसके तहत इन 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया गया। जी मुर्तज़ा, ये भी कहिएगा, नाअहली की कोई ड्यूरेशन भी बताई गई है आर्टिकल 63(1) के तहत? आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें ये लिखा हुआ है कि सेनेटर शिबली फराज, उमर अयूब खान, इसके अलावा राय हैदर अली, साहिबजादा मोहम्मद खान MNA हल्का 104, इसके अलावा राय हसन नवाज MNA हल्का 143 साहिवाल, इसके अलावा सरताज गुल MNA हल्का NA 185 डेरा गाजी खान, मोहम्मद अंसर इकबाल MPA हल्का PPP 73 सरगोदा, जुनेद अफजल शाही MPA हल्का PP 98 फैसलाबाद, और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल MPA हल्का PPP 203 साहिवाल को सजा सुनाई गई है। और इसमें किसी भी मुद्दत का तयन नहीं किया गया है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो मंदरजा झैल अफराद हैं इनको आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया जाता है और इनकी रुकनियत मनसूख की जाती है। जी मुर्तज़ा, ये भी कहिएगा कि PTI और SIC के दोनों जमातों में से कितने कितने अरकान हैं जिनकी नाअहली का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, और नाम भी बताइएगा फिर से। अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। मुर्तज़ा, PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से कौन कौन से अरकान हैं जिनको नाअहल किया गया है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? जिस तरह मैंने कहा कि इसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रजा, वो सिर्फ नॉन PTI हैं, बाकी तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा हैं, जिनमें मैंने कहा कि जो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन रुकन है, ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज, और जो कौमी असम्बली के अंदर ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब खान, और बाकी राय हैदर अली, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा राय हसन नवाज का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सरताज गुल भी तहरीक इंसाफ से हैं, मोहम्मद अंसर इकबाल भी तहरीक इंसाफ से हैं। तो ये तमाम वो लोग जिनको फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए इनको 10-10 साल की कैद की सजाएं सुनाई थी, और उनमें 196 और लोग भी शामिल थे। तो जितने भी लोग उन केसेस की फैसले की जद में आए हैं, और वो अरकान पार्लियामेंट हैं या सूबाई असम्बली के रुकन हैं या वो सेनेट के मेंबर हैं, तो उनको साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 9 मई के 3 मुकदमात में फैसला सुनाया था, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब शामिल थे, फिर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज शामिल थे, इसके अलावा रुकने कौमी असम्बली सरताज गुल उसमें शामिल थी, साहिबजादा हामिद रजा, और शेख रशीद के जो भतीजे शेख राशिद शफीक हैं वो शामिल थे, और इस समेत कोई 58 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में एक जो मुकदमा था जिसका नंबर था 1270, उसमें 67 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई थी और 7 को बरी कर दिया गया था। फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था 9 मई के हवाले से, जिसका नंबर भी दिया गया था 832, उसमें 108
में से 107 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी और एक मुल्जिम को 3 साल की कैद सुनाई थी और फिर 70 को बरी कर दिया था। इसी तरह फिर खुसूसी अदालत ने थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज था जिसका नंबर 835 था। उसमें 32 में से 28 मुल्ज़मान को सजा सुनाई गई थी और 4 को बरी कर दिया गया था। फिर मुकदमा नंबर 835 में फिर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब, फिर फरूख आगा, राय हैदर खरल और मोहम्मद अहमद चट्टा समेत ये 28 ऐसे मुल्ज़मान थे जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जो सजा पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनमें अशरफ सोना भी था, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा, चौधरी इकबाल एजाज, मोहम्मद अहमद चट्टा, चौधरी आसफ अली और शकील अहमद खान न्याजी भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा अदालत ने कमल शोजब, फरूख आगा, फरखंदा कौकेब, इंशा अजहर, सरदार अजीमुल्लाह खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अंसर इकबाल, राना आफ्ताब, इसके अलावा शाबान कबीर और जुनेद अफजल साई को भी सजाएं सुनाई थी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जो 9 मई के 3 मुकदमात पे जिनको सजा सुनाई गई थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर इनकी सजाओं के बाद इनकी नाअहली का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी मुर्तज़ा, ये भी कहिएगा जैसा कि आपने बताया कि 196 लोग थे जिनमें अरकान पार्लियामेंट थे, ऐवान के लोग थे, इसके अलावा सेनेटर्स भी थे, ऐवान बाला के लोग भी मौजूद थे जिनके खिलाफ ATC फैसलाबाद ने फैसला जारी किया और मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो मज़ीद नाम भी नाअहली के लिए सामने आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? जल्द इस हवाले से नोटिफिकेशन मुतवक्के है?